والصلاة والسلام على رسول ساری حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اس کائنات کا تنہا خالق مالک حاکم رازق و پروردگار ہے۔ درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر، فاضل کرام اساتذہ اور پھر میرے عزیز طالب علموں، یہ ایک مسرت کا موقع ہے جس کے لیے ہم تحیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ایک موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ بچھڑ جاتے ہیں تو ان کے لیے تعزیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ حسین امتزاج ہے آج کے اس پروگرام کا کہ اس میں تعزیت بھی ہے اور تہنیت بھی ہے۔ تعزیت ان لوگوں کی جو سفر جو ہمارے سے بچھڑ چکے ہیں، اور تہنیت ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری تعمیر اور ترقی میں بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں تمام اساتذہ کو جنہوں نے ہماری تعلیم، تربیت اور ہمیں اس مقام پر پہنچانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا۔ ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہیں ہم رشتے کے اعتبار سے ماں باپ کہتے ہیں۔ یہ تو ماں کا گھر یا ماں کا در یا ماں کی گود، یہ تو پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی، بچہ وہاں سیکھتا ہے۔ اور اس موقع پر بھی جب میں تہنیت کے ان الفاظ کو جو آپ نے میرے بارے میں ہم سب کے بارے میں کہے تو بے ساختہ ماں کی یاد آ رہی تھی کہ دعاؤں کے حالے میں محفوظ تھا میں۔ آج اس عمر کے مرحلے میں آدمی بھول جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑی شدت سے یاد آتی ہے کہ دعاؤں کے حالے میں محفوظ تھا میں، میری رات وہ چاندنی کھو چکی ہے، بھلا کہ دنیا میں کس طرح ڈھونڈوں وہ لوئی جو خلاؤں میں سو چکی ہے۔ میرے سر کو خاک سے نسبت ہے اب تک، میری آنکھ مٹی پہ خو ہو چکی ہے۔ یہ ہوتی ہے ماں جو آپ کی تربیت کرتی ہے۔ میری ماں بھی تھی، آپ کی ماں بھی ہے۔ قدر کیجیے ابو کی قدموں کی طرف، اگر زندہ ہے تو دیکھیے جنتیں وہیں کہیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک پہلا احساس تھا اس تہنیت کا کہ وہ لوگ جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں انہوں نے پیڑ لگایا تھا، اور آج ہم انہیں خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح کی بات والد محترم کے بارے میں بھی ہے کہ میں صبح گیا اور جب شام واپس آیا تو ان کا انتقال کی بات تھی۔ یہ حادثہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ لوگ موت کو اتفاقاً کہتے ہیں، لیکن موت اتفاقاً نہیں ہوتی، طے شدہ ہوتی ہے، کتاب میں لکھی ہوتی ہے۔ جتنا ساتھ تھا وہ ساتھ رہے۔ جب میں آیا تو میرا احساس تھا کہ وہ ابھی یہیں تک ادھر گیا، میری نگاہ ڈھونڈتی رہ گئی۔ اگر دھوپ تیز بھی ہو اگر، اور جھلس بھی جاؤں میں اگر، کہے گا کون کیا ادھر، وہ شجر جو سایہ دار تھا زمین بوس ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے بات جو آپ کی تربیت کے اندر کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد اساتذہ ہیں جس کے تعلق سے بڑی تفصیل سے آپ نے بہت ساری چیزیں سنی۔ مجھے خاص طور پر اپنے ابتدائی تعلیمی دور کے اندر جن اساتذہ کی تربیت میری، ان کے سارے نام آپ کے سامنے آ چکے ہیں، رشید حسینی مرحوم صاحب سے لے کر یعقوب صاحب، ویمنہ ٹیچر، اور پھر اب اس وقت جو لوگ یہاں موجود ہیں، اقبال ٹیچر وغیرہ، یہ بہت سے نام ہیں جو ہماری تربیت کے۔ میرے لیے ایک نازک مرحلہ تھا جب میں آغا خان اسکول جوائن کیا، اس لیے کہ ان کے درمیان کیسے بیٹھوں،
जिनकी से मैंने इल्म हासिल किया था, वो अब मेरे असातिज़ा के साथ मेरे रफीक़े ताज़ी थे। ये एक नाजुक मरहला था, लेकिन अल्लाह ने उस मरहले से गुजारा। और जैसे कि हमारे दीगर और अहबाब ने भी इज़हार ख्याल किया है, फारूकी साहब ने भी बड़ी तफसील के साथ उन्होंने बात रखी है कि तालीम के लिए कोई उम्र की क़ैद नहीं होती, तालीम तो जारी रहती है। यही सिलसिला मेरे साथ रहा। जब याकूब साहब ने कहा कि भाई तुम ग्रेजुएशन कर लिए, चलो नौकरी कर लेते हैं हमारे यहाँ, तो मैं तैयार हो गया, इसलिए कि मेरा ये पेशा बाई चांस नहीं था, बाई चॉइस था। मैंने इसको इख्तियार किया। मेरे वालिद भी टीचर थे, मेरे दादा भी टीचर थे, और मेरे अंदर ये चीज मौजूद थी कि मैं टीचर ही बनूं, चाहे कुछ और भी हालात। अक्सर लोग पूछते हैं, खुद हमारे बच्चे पूछते हैं कि अगर जिंदगी में कोई अफसोस है क्या आपको? मैंने कहा मुझे जिंदगी में कोई अफसोस नहीं। अगर टीचर ना बनता तो शायद अफसोस हो जाता। मुझे कोई अफसोस नहीं है इस बात का कि मैं दस्ते सवाल दराज करके भी खिजिल रहा, तेरी इनायतों ने मुझे मारने के सिवा दिया। जितना हम मांग सकते हैं अल्लाह ने उससे ज्यादा दिया, और जो मुझे दिया मुझे उसी का हिसाब देने की फिक्र है। मुझे इससे कोई गरज नहीं, इसे क्या दिया उसे क्या दिया। तो ये सूरत हाल अक्सर लोग, अरे भाई आप ये करते थे तो शायद यहाँ पहुंचते, वो करते थे तो आप, मुझे कहा मुझे किसी चीज पर अफसोस नहीं है। अफसोस दरहकीकत कुर्बानी की अजमत को जाया करता है। ये पेशा तखद्दुस का पेशा है, ये अंबिया का पेशा है। अगर इस पर आपको अफसोस है तो रास्ते से चले जाइए, लेकिन इस पेशे के तखद्दुस को खराब करने का आपको कोई इख्तियार नहीं है। मैं रुखसत होता हूं, बहुत लंबी बात है मैंने आप कही कि लोग कहते हैं कि आपको क्या मिला निखर टीचर। मैं एक जुमले में बात कहता हूं, और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माँ ने तेरे नाम पे बच्चों के नाम रख दिए। साहब के अपने असातिज़ा के लिए अमेरिका से कुछ भिजवाए गए हैं तोहफ़े, और मेरी गुजारिश ये है कि मोमेंटोज जो बैग्स में हैं उसमें जो है वो रख दें नाम बनाम। अच्छा, मोहम्मद फारूक साहब हैदराबाद की जानिब से स्वीट है, अमेरिका वालों की जानिब से जो है दूसरा गिफ्ट है, और जिन हजरात के लिए पहुंचा है। मैं ऐसे अलीम साहब से गुजार हूँ कि वो शालपोशी और जो है अपना तो आप जरा ऐसे करीब साहब शायद नशीब के करीब तशरीफ ले आए। देखिए आप जब्बार साहब के बर्तन कहाँ हैं? जब्बार साहब का इंतकाल हो गया। जब्बार साहब के साहिबजादे तहनीत तकरीब में तशरीफ़ लिए, तो वो कबूल कर रहे हैं। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि प्रोग्राम के बाद ताम का नम किया गया है रुबात के अंदर, रुबात कन्वेंशन सेंटर पर ताम का नम किया गया है। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि वो ताम के बिना है, ताम से बारी ऊपर जाए। ताम का जो है इंतजाम रुबात फंक्शन हॉल में तमाम शुरा के लिए जियाफत है इंतजाम के साथ, और गेट के राइट साइड में बाहर निकलते ही राइट साइड में जो रुबात है गेस्ट हाउस, उसमें जो है हम तमाम के लिए ताम का इंतजाम है ख़वातीन और हज़रात के लिए, और खाएँ बगैर मत जाएँ, और लवाहिकीन के लिए भी सबके लिए भी है। सबसे गुजारिश है कि बगैर का लंच किए कि यहाँ से रवाना होने की बात मत करें, कोशिश मत करें। ये बाहर निकलने के बाद राइट साइड में गेट के बिल्कुल बराबर में रुबात गेस्ट हाउस है,
वहाँ पे ख़वातीन और हज़रात का अलग-अलग खाने का लज़्म है लंच। जनाब सैयद अब्दुल करीम साहब शाल पोशी, गुल पोशी और जो है कुछ तोहफे अपनी जानिब से असातिज़ा की खिदमत में पेश कर रहे हैं। और मेरा जो है अदबन मेरी गुजारिश है कि जो लोग भी शाल पोशी, गुल पोशी असातिज़ा की करना चाहते हैं वो शहनशीन के करीब तशरीफ ले आए। माजिद खान साहब की गुल पोशी और शाल पोशी सैयद अब्दुल करीम साहब फरमा रहे हैं।